This 20th century law in Karnataka was revolutionary, and it had only one objective: to protect the land that was granted to historically landless communities. So why are protesters saying in 2026 that this law no longer works for them? Here's everything you need to know about the PTCL Act and how it may affect you. ಅಷ್ಟೊಂದು ಗಟ್ಟಿಯಾದಂಥ ಅಷ್ಟೊಂದು ಕ್ರಾಂತಿಕಾರಕವಾದಂಥ ಕಾಯ್ದೆ, ಆದರೆ ಅದನ್ನು ದುರುಪಯೋಗ ಮಾಡುವಂಥ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಮತ್ತು ಅಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಜಾತಿವಾದಿಗಳು, ಭೂಮಾಲೀಕರು, ಅಧಿಕಾರಿಗಳಾಗಿರೋದ್ರಿಂದ ACDCಗಳಾಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಮತ್ತು ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರಿಗಳಾಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಇವತ್ತು ಬಡವರ ಪರವಾಗಿ PTCL ಅವರ ಪರವಾಗಿ ನ್ಯಾಯ ಕೊಡುವಂಥ ಒಂದು ಇಚ್ಛಾಶಕ್ತಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಲ್ಲ. Post-independence, particularly during the regime of Chief Minister Devraj Aras, several land reforms were undertaken in Karnataka. Dalits, who were historically landless, were granted lands across the state. But this grant came with a lock-in period. These lands could not be sold for at least 10 to 15 years. This was done to protect Dalits from people who could force them to sell their land, especially at throwaway prices. But several Dalit families sold their land anyway. There were many reasons for this. Land reforms were a historic step, but perhaps there was a gap in what the state wanted to do and what measures it took to actually educate people. There was good intent, but poor communication. ನಂದು ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲೇ ಮಂಜೂರಾಗಿತ್ತು ಜಮೀನು. ಅದನ್ನು ಕಾನೂನು ಬಾಹಿರವಾಗಿ ಬೇರೆಯವ್ರು ಜಮೀನು ತೊಗೊಂಡಿದ್ರು. ಮತ್ತು ಅವ್ರು ಯಾರು ಕೂಡ ಅವರು ಬಲಿಯಾಡಿರೋದ್ರಿಂದ ಅವ್ರು ಯಾರು ಕೂಡ ಅವ್ರ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಕೇಸ್ ಹಾಕಿ ಮತ್ತೆ ವಾಪಸ್ ತೊಗೊಳಕ್ಕೆ ಅವ್ರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಆಗಲಿಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ತಂದೆ ಆಗಲಿ, ನಮ್ಮ ತಾತ ಆಗಲಿ, ಮಜ್ಜಿಗಾಗಲಿ ಎದುರಾಳಿಗಳು ತುಂಬ ಬಲಿಷ್ಠರಾಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಅವ್ರಿಗೆ ಕೇಸ್ ಹಾಕಿ ಮತ್ತು ಕಾನೂನು ಮೊದಲನೇ ಹೇಳಬೇಕಂದ್ರೆ ಕಾನೂನು ಅರಿವಿನೇ ಅವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. PTCL ಕಾಯ್ದೆ ಈ ಥರ ಒಂದು ಆಯ್ತು ಅನ್ನೋದು ಗೊತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. PTCL ಕಾಯ್ದೆ ಸಮರ್ಪಕವಾಗಿ ಜಾರಿಗೊಳಿಸಿದ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ, ಭ್ರಷ್ಟ ACDCಗಳಿಗೆ. Many families who sold their lands were unaware about the lock-in period. Some were threatened into selling, while others may have sold to raise short-term cash. In 1978, the state government brought a law to protect land rights of Dalit families. This law was called the PTCL Act, or the Karnataka Scheduled Castes and Scheduled Tribes Prohibition of Transfer of Certain Lands Act. This was a revolutionary step because this act allowed Dalit families to reclaim land that they had sold many years after the sale. This opened a wave of litigations, allowing Dalit families and their descendants to reclaim lands that were sold 5, 10 and even 20 years earlier. ನಾವು ವಿದ್ಯಾವಂತರಾದ ಮೇಲೆ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಯಾರೋ ಅವ್ರಿವ್ರು ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಇಲ್ಲ ನಿಮ್ಮ ಜಮೀನಲ್ಲಿತ್ತು, ಇದೇ ನಿಮ್ಮ ಜಮೀನು ಅಂದಾಗ ನಾವು ಆವಾಗ ವಿಚಾರಣೆ ಮಾಡಿದಾಗ ಇಲ್ಲ ಇದು ಈ ಥರ SC/ST ಒಂದು ಕಾಯ್ದೆ ಇದೆ PTCL ಅಂತ, PTCL ಪ್ರಕಾರ ನಿಮ್ಗೆ ಜಮೀನು ವಾಪಸ್ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಯಾರೋ ಹೇಳಿದಾಗ ನಾವು ಮತ್ತೆ ದಾಖಲೆಗಳು ತಗೊಂಡು ಕೇಸ್ ಮಾಡಿದು. One of these disputes reached the Supreme Court. The court asked a simple question: can descendants of those who sold land claim ownership again at any later date? In 2017, the court said no and added a statute of limitations. They ruled that filing a case 25 years after the act came into force is an unreasonably long amount of time. Dalit organizations found that this nullified the PTCL Act. ಕೇಸ್ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ನಮಗೆ ಯಾವಾಗ ಹೇಳೋ ಅವಾಗ ನಮ್ಮ ಕೇಸ್ ಯಾವಾಗ ACDC ನಮ್ಮ ಪರ ಆಯಿತು, ಹೈಕೋರ್ಟಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಎಗನೆಸ್ಟ್ ಆಯಿತು. ಯಾಕೆ ಕಾರಣ ಅಂದರೆ ಲಿಮಿಟೇಷನ್ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಕಾರಣ ಇಟ್ಕೊಂಡು ವಜಾ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಆವಾಗ ನನಗೆ PTCL ಕಾಯ್ದೆ ಬಗ್ಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ನನಗೆ ಮಾಹಿತಿ, ನಾನು ಅದನ್ನು ತಿಳ್ಕೊಂಡೆ. ಹಂಗಾಗಿ ಅಲ್ಲಿಂದ ಅದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಥ ಎಲ್ಲ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಕರ್ನಾಟಕದ ಮೇಲೆ ದೊಡ್ಡ ಪರಿಣಾಮವನ್ನು ಬೀರ್ತು. ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಬೆಂಗಳೂರು ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಕಡೆ ಸುಮಾರು 1,000ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಕೇಸಸ್ಗಳು ದಲಿತರ ಪರವಾಗಿ, ಆದಿವಾಸಿಗಳ ಪರವಾಗಿ ನಡೆಯುವಂಥ ಎಲ್ಲ ಕೇಸಸ್ಗಳನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ರದ್ದುಗೊಳಿಸಿ ಭೂಮಾಲೀಕರ ಪರವಾಗಿ ಆದೇಶಗಳನ್ನು ಮಾಡುವಂಥ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಅದು ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ತೀರ್ಪನ್ನು ನೆಪವಾಗಿಟ್ಟುಕೊಂಡು. The activists who are protesting are also calling for more transparency in the revenue department. ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆ ಕಂದಾಯ ಇಲಾಖೆ VRI ರಿಪೋರ್ಟ್ ಹಾಕ್ತಾರೆ, ಇದು PTCL ಆಕ್ಟಿಗೆ ಒಳಪಡಲ್ಲ ಅಂತ ಖಾತೆ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಇದು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಯಾಕೆ ಖಾತೆ ಮಾಡಿದ್ರು? ಇನ್ನು ಮೊದಲನೇ ಅಂತ ಬಂದು ಸಬ್ ರಿಜಿಸ್ಟ್ರಾರು
ರಿಜಿಸ್ಟ್ರ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಅವರು, ಇದು SC ಲ್ಯಾಂಡಾ, ಇದು ಮಂಜೂರು ಜಮೀನ, ಯಾವ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಇವೆಲ್ಲ ಮುಚ್ಚುಮರೆ ಮಾಡೋದು ಯಾರು? ಇಲಾಖೆಯವರು ತಾನೆ. ಇಲಾಖೆಯವರು ತಾನೆ ತಪ್ಪು. ಯಾಕೆ ಮಾಡಿದ್ರಿ ನೀವೇ ಕಂಡೀಷನ್ ಹಾಕಿದಿರಿ, 15 ವರ್ಷ ಮಾರಂಗಿಲ್ಲ, 25 ವರ್ಷ ಮಾರಂಗಿಲ್ಲ, ನೀವೇ ಕಂಡೀಷನ್ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಈಗ ಮತ್ತೆ ನೀವೇ ಯಾಕೆ ಖಾತೆ ಮಾಡಿರಿ, ಯಾಕೆ ನೋಂದಣಿ ಮಾಡಿದ್ರಿ? ನಿಮ್ಮ ತಪ್ಪು ತಾನೆ. ನಿಮ್ಮ ಲೋಪದೋಷ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನಮ್ಮೆಲ್ಲ ಯಾಕೆ ಹಾಕ್ತೀರಿ? ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡೋ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ನೀವು ಕಂಡೀಷನ್ ಹಾಕಿರೋದು ಲ್ಯಾಂಡಿಗೆ ಮೊದಲೇ ಕಂಡೀಷನ್ ಹಾಕಿ ಕೊಟ್ರಿ, ಬಿಟ್ಬಿಡ್ಬೇಕಾಯ್ತು. ಮಂಜೂರು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಬಿಟ್ಬಿಡ್ಬೇಕಾಯ್ತು, ಕಂಡೀಷನ್ ಹಾಕೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಕಂಡೀಷನ್ ಉದ್ದೇಶ ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಬೇಕಂತ. ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಭಕ್ಷಕರಾದರೆ ನಾವು ಎಲ್ಲಿ ಕೇಳಬೇಕು ನ್ಯಾಯ? In 2023, the Congress government introduced an amendment excluding the PTCL Act from the Statute of Limitations. This amendment was challenged in the Karnataka High Court. A law which was brought to preserve Dalit lands has now turned into a legal nightmare. PTCL ಕಾಯ್ದೆ ಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಜಾರಿಯಾಗಲಿ. PTCL ಕಾಯ್ದೆ ಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಜಾರಿಯಾಗಲಿ. ಯಾತಕ್ಕಾಗಿ ಹೋರಾಟ, ನ್ಯಾಯಕ್ಕಾಗಿ ಹೋರಾಟ, ಬಡವರ ಹೋರಾಟಕ್ಕೆ ಜಯವಾಗಲಿ. ಜಯವಾಗಲಿ, ಜಯವಾಗಲಿ. People are spending years of their lives in court hoping that lands that was once awarded to their parents and grandparents will one day be returned to them.